بغض، اناد، نفرت اور انتقام میں پاکستان کے آج تک کے چیف جسٹس جناب قاضی فائز صاحب اتنے زیادہ اندھے ہو چکے ہیں کہ اپنے مخالفین کو جس طرح سے انہوں نے اپنے مخالفین خود ہی بنا لیے ہیں، ان کے خلاف جس طرح سے وہ بیانات دیتے رہے ہیں، جس طرح سے ان کے بس میں ہوتا ہے وہ ریمارکس دیتے ہیں اور فیصلے بھی دے دیتے ہیں۔ وہ اپنی مثال کسی سے انتقام کی، بغض کی، اناد کی آپ ہے۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے جس طرح عمران خان سے اناد کا، بغض کا، نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے اپنی عدالتی فیصلوں میں، ریمارکس کے دوران، سماعت کے دوران، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنرل فیض حمید کے بارے میں انہوں نے جب وہ میجر جنرل تھے اس موقع پر انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہی دھرنے والا فیصلہ۔ اس میں قاضی فیصل صاحب ISI کے خلاف باتیں کر رہے تھے، ISI فوج کے خلاف ریمارکس دے رہے تھے، اور قاضی فیصل کے نشانے پر ان دنوں بھی اور اس کے بعد بھی جنرل فیض حمید تھے۔ اور ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ جنرل فیض حمید کو کس طرح سے حراست میں لیا گیا، کس طرح سے ان کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے۔ قاضی فیصل صاحب کو ان سے سب سے بڑا غصہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کے خلاف ریفرنس بنایا تھا، اور جنرل باجوہ بھی اس کے پیچھے تھے، لیکن جنرل باجوہ کے حوالے سے قاضی فیصل صاحب ابھی تک کھل کر بات نہیں کرتے، اور قاضی فیصل صاحب کو شاید اس کا موقع بھی نہ مل سکے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ علی اکبر مظاہر نقوی صاحب کو کس طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ سے نکال دیا، اعجاز الحسن کو انہوں نے کس طرح سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کیا، ان کو مجبور کر دیا کہ وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے۔ اور اس کے علاوہ منیب اختر بھی ان کے نشانے پر ہیں۔ منیب اختر صاحب کو انہوں نے کمیٹی سے کس طرح سے نکال باہر کیا، اور جسٹس منصور علی شاہ ان کے ریسرچر کو تبدیل کر دیا گیا تھا، جبکہ منیب اختر کے ڈرائیور کو بھی نکال باہر کیا تھا انہوں نے کہ وہ پرانا ڈرائیور تھا۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ قاضی فیصل صاحب کس طرح سے اپنے جن کو وہ مخالف سمجھتے ہیں، جن کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ان سے کس طرح سے وہ انتقام لیتے ہیں، آخری حد تک چلے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی وہ اگنور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے عمران خان تحریک انصاف ان کے خلاف جس طرح سے قاضی فیصل صاحب نے فیصلے دیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو قاضی فیصل صاحب کریڈٹ لیتے تھے کہ میں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو منظور کروا لیا، میں نے اس کی تائید کر دی، اور اس کے مطابق میں نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ تو قاضی فیصل صاحب یہ بہت بڑا کریڈٹ لیتے تھے۔ قاضی صاحب کو لیکن برداشت نہیں ہو سکا کہ اگر اس کمیٹی میں وہ اقلیت میں رہ جاتے ہیں تو پھر کیسے برداشت کریں ان کے فیصلے کو۔ تو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کیسی سازش بنی گئی، حکومت کے ساتھ انہوں نے میل جول کیا، حکومت کے ساتھ انہوں نے گٹھ جوڑ کیا، اور ایک آرڈیننس قاضی فیصل صاحب کی طرف سے نکلوا لیا گیا۔ تو کیسے قاضی فیصل صاحب سارا کچھ کروا رہے تھے، یہ عذر من الشمس ہے، اس میں کسی شک والی بات نہیں ہے کہ اس کے پیچھے قاضی فیصل صاحب، اور قاضی فیصل صاحب ہی کل جو سپیکر کی طرف سے خط لکھا گیا الیکشن کمیشن کو سیٹوں کے حوالے سے، حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح طور پر آ چکا ہے کہ یہ سیٹیں تحریک انصاف کی ہیں، جو خط لکھا گیا اس کے بعد جو کچھ پارٹی پوزیشن بن گئی، الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ الیکشن کمیشن اس طرف آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن سپیکر کی طرف سے اس کے سیکریٹریٹ نے پارٹی پوزیشن جاری کر دی، جس کے مطابق تحریک انصاف کو کہا گیا ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل کو وہاں پہ ایمرج کر دیا گیا، کہا گیا کہ 80 سیٹیں سنی اتحاد کونسل کی ہیں، تحریک انصاف کی کوئی سیٹ نہیں ہے۔ بہرحال تحریک انصاف کا وہاں پہ نام ہو یا نہ ہو، سنی اتحاد کونسل ہو یا تحریک انصاف ہو، ایک ہی بات ہے، یہ پارٹی عمران خان کی پارٹی ہے۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے صرف اس لیے کہ خصوصی نشستیں تحریک انصاف کو نہ مل سکیں، اور مسلم لیگ نون کی، پیپلز پارٹی کی یہ جو گروپ ہے اس کی قومی اسمبلی میں اکثریت ہو جائے، پارلیمان میں اکثریت ہو جائے، اور وہ اپنی مرضی کے قانون پاس کر سکیں، ترمیم لا سکے، جوڈیشل پیکج لایا جا سکے، جس طرح سے ان کی طرف سے وہ 26ویں ترمیم لائی گئی ہے، تو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کر دیا گیا ہے۔ اور پھر قاضی فیصل صاحب کی طرف سے جس طرح سے کمیٹی میں ایک رکن کو نکال کر تیسرا رکن اپنی مرضی سے لانے کا آرڈیننس منظور کروا لیا گیا، اس کی تھوڑی سی ٹائم لائن ملاحظہ کیجیے۔ یہ ہم نے صدیق جان کے وی-لاگ سے لی ہے، اس ٹائم لائن کے مطابق 11:05 پر کل یہ کابینہ کی منظوری کے بعد صدر کو آرڈیننس جاری کرنے کے لیے سمری جاتی ہے، جس پر صدر صاحب 2:07 پر
11:05 पे समरी जाती है और सदर साहब पहले तैयार बैठे होते हैं। 2:07 पर उनकी तरफ से इस पर दस्तखत कर दिए जाते हैं और ये ऑर्डिनेंस मंजूर हो जाता है, कानून सामने आ जाता है और काजी फैसल साहब से ज़्यादा सब्र नहीं होता। काजी फैसल साहब, यकीनी बात है कि ये सारे लोग एक पेज पर थे, देख रहे थे कि कहाँ से क्या हो रहा है, अब क्या होना है। और फिर काजी फैसल साहब की तरफ से शाम को 6:05 पे 11:05, 2:07 और फिर काजी फैसल साहब की तरफ से कमेटी का ऐलान कर दिया जाता है, तश्कील दे दी जाती है। वही कमेटी के हेड खुद हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इसके दूसरे मेंबर हैं और तीसरे मेंबर जस्टिस मुनीब अख्तर थे। उनको निकाल बाहर किया गया। उनकी जगह पर काजी फैसल साहब की तरफ से जो इनके बाद सीनियरिटी में आते हैं या अफरीदी, उनको नहीं रखा गया। मंदो ख्याल साहब उसके बाद आते हैं, उनको भी नहीं रखा गया, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को इसमें शामिल कर लिया गया। हो सकता है जस्टिस अमीनुद्दीन साहब मंदो ख्याल से सीनियर हों, बहरहाल या अफरीदी से वो सीनियर नहीं थे। उनको काजी फैसल साहब की तरफ से कमेटी में शामिल कर लिया गया। जो आंखें बंद करके काजी फैसल साहब जो कहते हैं उस पर अंगूठा लगा देते हैं, तो इससे काजी फैसल साहब आखिरकार क्या हासिल करना चाहते हैं। काजी फायज ईसा साहब ने क्रेडिट दिया था कि मैंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बना दी है। अब एक जज नहीं बल्कि 3 जज फैसले किया करेंगे कि कौन सा मुकदमा किस बेंच के सामने लगेगा, कितने उसमें बेंच में लोग होंगे। तो काजी फैसल साहब से ज़्यादा देर सब्र नहीं हो सका। काजी फैसल साहब अपने एजेंडे की तकमील के लिए कमेटी में तब्दीली करना चाहते थे। मुनीब अख्तर से खुदा वास्ते का काजी फैसल साहब को बैर है, जिसका उन्होंने कई मौके पर इजहार करने से भी गुरेज नहीं किया। इजहार कर जाते हैं रिमार्क देते हुए या कहीं पे तकरीर करते हुए, किसी इवेंट में बैठकर बोलते हुए। काजी फैसल साहब की तरफ से इनसे अपनी नफ़रत कभी नहीं छुपाई गई, जिनका आपके सामने हमने जिक्र किया खसूसी तौर पे मुनीब अख्तर साहब का। उनको कमेटी से निकाल बाहर किया है। तो पाकिस्तान के मामलात क्या ऐसे चलते रहेंगे। हसरत मलिक साहब वो भी उन लोगों में शामिल है जो काजी फैसल साहब के ज़ख्म खुर्दा हैं। इसी तरह से मोतीउल्लाह जान वो भी काजी फैसल साहब के ज़ख्म खुर्दा हैं। असद अली तूर वो भी काजी फैसल साहब के ज़ख्म खुर्दा हैं। और ये वो लोग हैं जो कल तक काजी फैसल साहब का दुम छल्ला बने हुए थे और आज वो काजी फैसल साहब के ख़िलाफ़ अगर बात करते हैं, इमरान खान के हक़ में अगर बात करते हैं, तो इसलिए इमरान खान के हक़ में बात नहीं करते कि इमरान खान के ये बहुत बड़े हामी हो गए हैं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इनको जिस तरह से काजी फैसल साहब ने इनको परे किया, तो काजी फैसल साहब से नफ़रत में आकर ये लोग ऐसी बातें करते हैं। बहरहाल उनकी तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि काजी फैसल ने अदालत को तबाह करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया, अदालत को कमज़ोर कर दिया। काजी फैसल साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात के लिए और किसी के लिए काजी फायज ईसा साहब इस्तेमाल हो रहे हैं। किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? हुकूमत के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और फिर लंदन प्लान की भी बात की जाती है कि काजी फैसल साहब उसका भी हिस्सा थे। तो काजी फैसल साहब जैसे ही रिटायर हो जाते हैं, तो अब तो उन्होंने मुकम्मल बंदोबस्त करके हुकूमत के हवाले कर दिया है कि आप आइनी तरमीम कर सकते हैं, आपकी अक्सरियत हो गई। जिस तरह से खसूसी नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ का हक बनती हैं, फैसला भी हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इनकी तरफ से जिस तरह से स्पीकरों ने ख़त लिखा है, 3 स्पीकरों ने ख़त लिख दिया, लेकिन एक चौथा स्पीकर भी है, वो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का। उसकी तरफ से जेन्युइन ख़त लिखा गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सीटें हमें दी जाएं, वो इतनी बनती हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं की गई। तो क्या इलेक्शन कमीशन उस तरह से हुकूमत के साथ नहीं खड़ा या कोई और वजह है? इस हवाले से उन लोगों का इंतज़ार है जो अंदर से खबर ला के पूरी दुनिया में नशर कर देते हैं, शाया कर देते हैं, अफशा कर देते हैं, आश्कार कर देते हैं। तो काजी फैसल साहब आखिरकार पाकिस्तान को और अपनी अदालत को किस कुएं में फेंकना चाहते हैं, ये काजी साहब तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं, जो आसार सामने हैं, उससे तो लगता है कि काजी फैसल साहब पाकिस्तान को हर मुमकिन हद तक और अदालत को बर्बाद करके, तबाह करके ही छोड़ेंगे। लेकिन ये चंद दिनों की बात है। काजी फैसल साहब पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने का इम्कान ही नहीं, बल्कि यकीन है कि काजी फैसल साहब भी धूल चाटते हुए और इनको इस्तेमाल करने वाले वो भी अपने माथे पर शिकस्त का दाग सजाकर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।